والا برکت والا ہے ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، اور جی ایم نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کی ملاقات ہوگی علماء کرام کے ساتھ۔ آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن مجید، اور آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ایم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان آپ دیکھ سکیں گے اینکر پرسن ڈاکٹر مقدس ملک کے ساتھ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساتوں میں جی ایم نیوز کی طرف سے پیش کیا گیا مخصوص پروگرام پیغام رمضان میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک کے بہت احسان ہے ہم پر، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ سے عطا کیا ہے۔ سو ہمارے لیے یہ بہت لکی چام ہے کہ ہم اس کی فضیلتوں کو، اس کی رحمتوں کو اور اس کی عبادتوں کو سمیٹیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین چودھری محمد یونس کھٹانہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں جو صاحب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے تو میں جی ایم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے لیے مجھے چنا۔ جی جی۔ اور میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و فہم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں آپ کے جواب دوں گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ ہاں جی۔ اچھا، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک ماشاءاللہ سے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں کس طرح سے اس کا استقبال کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس کو سمیٹنا جو ہے کوئی ایک طرح سے نہیں ہے۔ جی جی۔ اس طرح ہے کہ عبادات کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کہ آپ اپنے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق ہیں وہ اپنائے جائیں۔ یہ رمضان المبارک میں ایک مشق ہوتی ہے وہ ہر سال، تاکہ باقی سال جو ہے انسان اسی مشق پہ چل کے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح برکتیں ہیں کہ ہم کسی کے روزہ افطار کرا کے، کسی غریب کی مدد کر کے، آج کل ویسے بھی کرونا وبا ہے، ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے ہو کے نہ رہ جانا۔ تو ہم تو اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کا پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو ہم اس زندگی کو، اس قیمتی زندگی کو ہم دنیا پر لگا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، آج موقع ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے والدین، اپنے اقربا لوگوں کو جوڑ کے، جو لوگ ناراض ہیں ان کو راضی کیا جائے، اور جو لوگ اس چیز کے مستحق ہیں ان کو کپڑے، کھانا، جو ان کی وہ خدمت ہے وہ خفیہ طریقے سے ان کی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا جائے۔ جی جی بے شک، صحیح، بہت اچھا آپ نے آنسر دیا مجھے۔ اچھا چیئرمین صاحب، نیکسٹ میرا کوسچن یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو یہی ہے کہ اس میں ارشاد نبوی بھی ہے کہ عبادات کا جو ہے ایکسٹرا آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب گرامی ملتا ہے، تو کون سی ایسی مخصوص عبادات ہیں جن کے کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ جو نوافلی عبادت ہے، جی جی، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف کے مہینے میں فرض کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ جتنی بھی آپ نوافلی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرض کے درجے میں اس کو قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا پہ کر دیا ہے، کہ 70 گنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرنے کے آپ
नफली इबादत करते हैं, इसमें तरावी का एहतमाम करते हैं और सुबह तहज्जुद के नवाफिल पढ़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप सहरी के लिए पहले उठ जाते हैं अज़ान से, तो आपके पास वक्त होता है जहाँ सहरी का एहतमाम करें, वहाँ पे आप नवाफिल भी जो है वो अदा करें, तो वो जो है वो फ़र्ज़ के दर्जे में आपके कबूल किए जाएंगे। तो हम तो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत जो है अपनी मखलूक पर जो बख्शिश के दरवाज़े जो खोले हैं और इनामात के जो दरवाज़े खोले हैं, वो इस तरह है कि बहुत ही अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी जो फ़र्ज़ कज़ा हो जाता है ना, सारी ज़िंदगी के नवाफिल उस फ़र्ज़ को नहीं पहुंच सकते, लेकिन माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने ये छूट दी हुई है कि नवाफिल इबादत फ़र्ज़ के बराबर है। बेशक, माशाल्लाह से। अच्छा, फ़र्ज़ियत रोज़ा से क्या मुराद है? बिन के कब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और कब अल्लाह पाक ने फरमाया कि मतलब रोज़ा जो है अवाम पर फ़र्ज़ है, इसकी फ़र्ज़ियत कब से हुई? जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये तो उलमा बताएंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये है कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और इस उम्मत पर भी रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। फ़र्ज़ियत का माना जो है वो अल्लाह के हुक्म होता है कि अल्लाह ने हुक्म कर दिया, जिस तरह नमाज का कर दिया, रोज़े का कर दिया। ये दो तीन चीज़ें जो हैं, कलमा पढ़ना है या नमाज पढ़नी है या रोज़ा रखना है, इस पर आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन हज या ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत के लिए रखा है कि जिसके पास इस्तिताअत है वो करे। लेकिन ये जो रमज़ान रोज़ा है ये फ़र्ज़ के दर्जे में है कि अल्लाह ताला का हुक्म है उसको पूरा करना है। सही। हाँ, जहाँ तक चेयरमैन साहब मुझे नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मुझे मतलब थोड़ा सा जो नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मक्का से मदीना हिजरत की थी तो हिजरत के 1 साल के बाद जब आवाम जो है जितने भी मतलब अहले मक्का थे उन्होंने बहुत अच्छा पेट भर कर खाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए 1 माह के रोज़े मुसल्लत कर दिए। पिछले माह आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है भूख और हड़ताल का वक्त गुजारा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी याद में जो है रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने फ़र्ज़ियत का जो है आंसर किया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपके कलेक्शन कर दूं कि वो जो है ना भूख हड़ताल नहीं थी, लोगों ने कता तलक कर लिया था। 3 साल तक, गालबन 3.5 साल तक जो शेब अबी तालिब में रहे, वो लोगों ने कता तलक किया था। आपने भूख हड़ताल नहीं की थी। अस्तगफिरुल्लाह, से बात नहीं, ये कर ले कोटिंग। दूसरी बात है कि इसका तल्लक ज़्यादा खाने या ना खाने से नहीं है। असल में रोज़ा जो है इसे तकवा हासिल किया जाता है। तकवा के मायने होते हैं कि अल्लाह से डर पैदा करना, अल्लाह से डर जाना। जहाँ पूरा साल आप हलाल रोज़ी और हलाल रिज़्क जो है खाते हैं, पीते हैं, हलाल काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको याद ही नहीं रहता कि अल्लाह ताला ने ये जो नेमतें हैं ये हम पर बरसात नेमतों की हुई है, तो उसकी कदर जो है वो हमें नहीं रहती। आपने देखा होगा कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो अल्लाह को याद करता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो इंसान अल्लाह को, तो सारे दिन की आप काम काज को देख लें तो आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि मैंने ये समझ लिया कि मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे पानी अता किया, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने रोटी अता की, और अल्लाह ने कितने जायके इसमें रखे हैं अल्लाह ताला ने, और ये मैं जो जायका महसूस कर रहा हूँ, ये महसूस करने की इस्तिताअत भी मेरे अल्लाह ने दी, खुशबू को महसूस करने की इस्तिताअत मेरे अल्लाह ने दी, कानों से सुनना। तो ये रमज़ान में रोज़ा जो है ना, इसके ये चीज़ें अल्लाह ताला सिखाना चाहते हैं इंसान को, क्या इंसान बुराई सुन नहीं, सुनना कानों का भी रोज़ा होता है, आंखों का रोज़ा होता है, बुराई देख नहीं। तो जो गिबत करना है, झूठ बोलना छोड़ दे, गिबत करना छोड़ दे, कम तोलना छोड़ दे, बेईमानी करना छोड़ दे। अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए से यही बताना चाहते हैं कि तेरी मौत मेरे इख्तियार में है, रिज़्क में तेरी मौत नहीं, ना ही तू दुनिया से पलता है, मैं तुझे पालता हूँ। अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर तवक्कुल का बढ़ जाना, और अल्लाह ताला इस महीने में मोमन का रिज़्क डबल कर देते। मैंने नहीं देखा कि जो
جو چیزیں انسان رمضان میں کھاتا پیتا ہے جی جی یا اس کو میسر ہوتی ہیں کسی بھی طریقے سے، صحیح یہ عام دنوں میں کوئی امیر سے امیر آدمی بھی اس طرح کا اہتمام نہیں کر سکتا بالکل کھانے صحیح، پینے کا، exactly، صحیح کہہ جس رہے ہیں طرح کا اللہ تعالیٰ سری افطاری کے ٹائم میں بے شک، بے ایک عام آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ صحیح، بے یہ شک، چیز۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا چیئرمین صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہر چیز کا پرپز ہوتا ہے، اللہ پاک نے کوئی بھی چیز اگر تخلیق کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے۔ انفیکٹ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو سینس دیا تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے۔ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہی نا جو میں نے بیان کیا کہ تقوی حاصل کرنا، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رب ہونے کا یقین کرنا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، جی بے شک، اللہ پالتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے مجھے دکان پالے گی، کوئی کہتا ہے مجھے زمیندارہ پالے گا، کوئی کہتا ہے مجھے میرا کاروبار پالے گا۔ آج کی مثال لے لیں، ایک کرونا وائرس ہے نا، اللہ نے بھیج دیا ہے، تو کیا دنیا سلنڈر ہو کے نہیں رہے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ سلنڈر ہو گیا نا، سلنڈر ہو گیا۔ تو اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں رمضان میں انسان کو جی جی کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے نا، یہ میرا امر ہے، بے شک، تو چل رہا ہے۔ یہ دو چیزوں کا انسان مرکب ہے، جی جی نفس ہمارا اور نفس مطمئنہ۔ ہمارا جو ہے نا یہ جسم ہے ہمارا، جی جی، مطمئنہ روح ہے اندر اس کے، صحیح، بالکل، تو ایک نفس لوامہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہمارے لیے ٹانگ رکھا ہے، صحیح، وہ دعائیں مانگنے سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلے، تقدیر بدلنا تو تب پتہ کسی کو چلے گا جب کسی کو پہلے سے علم ہو کہ تقدیر یہ لکھی گئی ہے۔ صحیح، جب یہ پتہ ہی نہیں لکھا کیا گیا ہے تو پھر کیسے بندہ تعین کر سکتا ہے کہ تقدیر بدل گئی ہے؟ یہ جو چیز تیسری ہے یہ لوامہ ہے، اللہ نے وہ آسمانوں پہ ٹانک رکھی ہے کہ جب اگر تم دعا مانگو گے اللہ سے تو پھر تمہیں مل جائے گی، اگر نہیں مانگو گے تو پھر وہ تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ مطمئنہ جو ہے تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی، ہمارا جو ہے دنیا کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس وقت دنیا جو ہے وہ دنیا کے کاموں پہ میں مشغول ہے، وہ اس کو بھولا ہوا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کچھ وقت دیا ہوا ہے، آخر میں نے اس زندگی کو چھوڑنا نہیں، مجھ سے چھڑا لیا جانا ہے، نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے واپس جانے والا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کے رب ہونے کا یقین، یہ تقوی پیدا کرنا ہے، ڈر پیدا کرنا ہے اللہ کا۔ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ رمضان شریف میں ایک آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 دفعہ ایک مجلس میں کہا آمین آمین آمین، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ اور دونوں میں سے کسی ایک کو پائے تو اپنے آپ کو نہ بخشوا لے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ تو پھر کہا کہ پھر اس نے بولا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، میں نے کہا کہ آمین۔ تو تیسری بات پھر کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا نام نامی آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس ماہ رمضان میں عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ نوافل کے درجے میں ہو یا ذکر کے درجے میں ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ پسند فرماتے ہیں، اور اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں۔ اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پھر پڑھ کے واپس آتا ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میرا ذکر کرتے رہے، اور حلال چیزیں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کھائی، صرف میرے خوف سے مجھ سے ڈر گئے، لہذا میں ان کو معاف کرتا ہوں اور جو ان کا جنت کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بے شک، صحیح۔ اچھا، روزہ جو ہے ماشاءاللہ فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس کے مقاصد بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیا اس سے ہمیں کوئی طبی فوائد بھی ملتے ہیں؟ ہاں، جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ جائز نجائز کو
लाल आराम को नहीं देख रहे। लोग समझते हैं जिसमें से बू आए वो आराम है या जो गंदा नजर आए वो आराम है। हराम की तारीफ ये है कि जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल आराम कह दे वो आराम है। तो जिसको अल्लाह मना कर दे, आराम और मना में फर्क है। अब मना है, आराम नहीं है हमारे लिए, मना है। तो मना के दर्जे में है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रोजाना चीजें जो लेते हैं, एक तो हमारी कमाई कैसी है और हमने ये चीज रोजा अफ्तारी के लिए कहाँ से हासिल की है। तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। जहाँ इंसान ने अपने इखलाक को बेहतर करना है वहाँ पर इन चीज़ों को भी इंसान देखे कि मैं रोज़ा जो सारा दिन मुंह बांध के बैठा रहा हूँ, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मुबारक है कि कुछ लोग वो हैं जिनको मुंह बांधने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा रोज़े का, क्योंकि उन्होंने गीबत की है, गिला किया है। किसी ने सारा दिन रोज़ा रख के ताश खेली है, किसी ने सारा दिन रोज़ा रख के टीवी देखा है, एंजॉयमेंट किया है। और मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात जो मेरे मुशाहदे में भी आई है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं सारा दिन। वो उन चीज़ों को याद करते हैं कि अल्लाह ताला के मुझ पर अहकाम क्या हैं जो मुझसे अपना एहतसाब करता रहता है। और रमज़ान में अल्लाह से डर के तो अपनी नज़रों को, अपने कानों को, अपने कदमों को, अपने हाथों को रोक लेता है तो उसको रोज़ा नहीं लगता, उसको रोज़ा तंग नहीं करता। और जो लोग फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, एक तो उनको मिलेगा कुछ नहीं, और वो रिश्वत के पैसे से अगर रोज़ा अफ्तार किया या किसी से छीन के लेके आया, किसी से फ्रॉड किया। आज तो मैं देखता हूँ, अल्लाह पाक हमारी कौम को माफ़ फरमाए, कि एक रेडी वाला भी 2-4 दाने गलत डाल के 2-3 गिरा लगा देता है शॉपर को, ताकि खोले ना, इंसान घर जाके खोले। उसको ये पता नहीं होता कि मैं इस थोड़ी सी कमी में, इस थोड़ी सी बात पर मैं अपने लिए क्या खरीद रहा हूँ। मैं अपनी इबादत और अपने रोज़े का मकसद जो है उसको ख़त्म कर रहा हूँ। रोज़े का मकसद तो तकवा इख्तियार करना है कि अल्लाह की इताअत करना है, कि मैं नेक काम करूं, झूठ ना बोलूं, कम ना तोलूं, फ्रॉड ना करूं, किसी के साथ ज्यादती ना करूं, जो नाराज हैं उनको राजी करूं। ये तो सिखाने के लिए आता है रमज़ान। तो जब हमने ये सब कुछ करना है, यहाँ तक क्या रमज़ान में अगर कोई बात तुमसे करता है, झगड़ा करता है, तो उससे कहो कि मैं सयाम से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, कि रोज़े में ऐसे तो काम नहीं किए नहीं जाते। ये सारी चीज़ें बताता है। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। अच्छा, कोरोना जैसे कि वबाई बीमारी है, पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उसी लिस्ट में शामिल है, और अभी पाकिस्तान में समझ लें ये पीक पर है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को कौन सा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए, और आप उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? रोज़ाना टेलीफोन पर भी और टेलीविज़न पर भी एक ही आवाज़ उठती है, वो ये है कि हाथों को धोएं, हाथ मुंह की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि ये आँख, नाक, मुंह और कान के रास्ते अंदर जाता है। तो आप हाथ जो आपके काम काज कर रहे हैं उनको मुंह की तरफ ना लेके जाएं, उनको रोके रखें जब तक आप धो नहीं लेते। जब आप धो लें तो फिर अपने मुंह की तरफ, और बाहर से आए तो अपने बच्चों को मत मिलें, अपनी फैमिली के लोगों को मत मिलें, उनके साथ मुआनका ना करें, सलाम दुआ ना करें। और आप बाहर जाते हैं तो बाहर आप किसी न किसी लोहे के किसी चीज़ को, जहाँ पर दूसरे लोग भी हाथ लगा रहे होते हैं, वो उन चीज़ों का आप ख्याल करें। और इसको, ये हकीकत है कि ये वबा है, इसको आम ना जाने, इसको आम ना जाने। खुदा रे ये अपील है कि बच्चों पर तरस करें। बड़ा अगर इसमें मुब्तला हो गया है तो अल्लाह उसको शफा दे, लेकिन अगर बच्चा हो गया तो फिर देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप पर, अपने बच्चों पर रहम कीजिए और अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अंदर रहिए और सेफ रहिए। जी तो नाज़रीन, ये थी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कोरोना के हवाले से कि तब तक मुंह को टच ना करें जब तक आप अपने हैंड को वॉश नहीं कर सकें या वॉश ना कर लें, और खुदारा बच्चों के मामले में ज़रा सीरियस हो जाएं। और सेकेंडली जो उन्होंने रोज़े की फजीलत बयान की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने हमें। और मेरी मुलाकात होगी आपके साथ एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल
مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان.